बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी पाकिस्तान दे विच बुध दी दुपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जनां ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। सब तो पहले आसिम मुनीर डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 81। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संघनियां खबरां वाले पासे। सब तो पहले तुहानूं हुण तक ये पता चल ही गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले की तुसी कहो ओले या उदा बहाना ला के उन्होंने खुशालगढ़ पुल के उत्ते ते सवाबी इंटरचेंज के उत्ते हल्ला बोल दिता, लाठी चार्ज किया और वर्कर्स नूं उत्थों उठा दिता। लेकिन जिहड़ा पार्लीमेंट के सामने धरना है तो जिहड़ा KP हाउस के सामने इस्लामाबाद धरना, इस्लामाबाद वाले दोनों धरने जारी सारी ने। मतलब उहदे कोलों इन्हां जरनैलों नूं एडी फिक्र नहीं, एडी परेशानी नहीं जिड्डा इन्हां नूं पाकिस्तान के नौजवानों कोलों परेशानी सी जिहड़ी स्वाबी दे विच ते खुशालगढ़ पुल दे उत्ते धरने नाल परेशानी बनी सी। इत्थों तुसीं आप हिसाब ला लो भी असल परेशानी इन्हां नूं किहदे कोलों है ते कित्थों है। वो तो हो गया, हुण जरा अगे तुरीए। ये तो इन्होंने काम कर लिया। हुण अगे जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उन्होंने यही ऐलान किया भी असीं ये जदोजहद जारी रखनी। मेरा पैगाम भी उन्होंने यही है कि उन्होंने पुरअमन जदोजहद अपनी जारी रखनी चाहिए तो पुरअमन रहिंदियां होइयां जदों तक इमरान खान साहब का इलाज नहीं हो जाता, उन्होंने रिहाई नहीं मिल जाती, एहतजाज जिहड़ा वो जारी रहना चाहिए। पुरअमन रवो तो पुरअज़म रवो। लेकिन दूजे पासे जरा गौर करो, जिहड़ी हुकूमत की हालत है कि जिस वेले जरा जे कॉन्फिडेंस भी आउंदे ने तो जिहड़ा अगला ऐलान करते हैं वो वेखण वाला तो सुनने वाला हुंदा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि अगर बुशरा बीबी की जिहड़ी मीटिंग हुंदी है उहदे विचों कोई भी सियासी पैगाम बाहर आया, कोई भी सियासी पैगाम बाहर आया तो असी बुशरा बीबी की जिहड़ी मीटिंग है वो भी उहदी फैमिली दे नाल बंद कर देंगे। जरा गौर करो उन्होंने किहड़ा पैगाम दिता अंदरों कि इमरान खान की अख नूं कोई फर्क नहीं पिया, उन्हां दे इलाज वास्ते आवाज़ चुको। वो आंदे ने मैनूं अजे भी दुरुस्त नज़र नहीं आता और मैनूं कोई इतमाद नहीं इन्हां डॉक्टरां ते। इन्हां दे हिसाब नाल ये सियासी बयान है। जरा गौर कर लो कि इन्हां दे हिसाब नाल ये सियासी बयान है और ये समझते हैं कि अगर ये अपनी सेहत वास्ते इमरान खान आवाज़ चुक रहे हैं और उस आवाज़ का पैगाम बुशरा बीबी अपनी बेटी के जरिए बाहर इमरान खान दियां भैणां नूं, वर्करस नूं, पब्लिक नूं भेजदी है तो ये सियासी बयान है। आंदे ने अगर ये बयान फेर दिता तो बुशरा बीबी की मुलाकात भी बंद कर देंगे। मतलब कहने का यह है कि वो कहते हैं कि अगर अपनी तुसी जान बचाने वास्ते भी अपनी तकलीफ दे विच सी भी की तो असी तुहाड़ियां मुलाकातां बंद कर देनियां ने। दूजे पासे जिहड़ी लीडरशिप है वो आंदी है भी सानू इन्हां दी गलबात ते मुकम्मल एतमाद है और असी ये समझते हैं भी इमरान खान साहब नूं सिर्फ घड़ी नहीं नज़र आउंदी बल्कि घड़ी दियां सूइयां भी नज़र आउंदियां ने। हुण फिर इस सूरत हाल दे विच जिहड़ा तजिया है वो मैं तुहाडे ते छड्ड देना है क्योंकि मैनूं समझ नहीं आउंदी भी इहदे ते मैं तजिया करां ते की करां। अगे चलते हैं, जरा अगली खबर लै लो। अगली खबर यह है कि बाजोड़ दे विच एक दहशतगर्दी का हमला होया तो 14 अफराद उत्थे मारे गए ने। किन्ने जी? 14। लेकिन जिहड़े टिकर जारी किए ने ना वो यही किए ने कि दहशतगर्दी के हमले नूं नाकाम बनाता है। हुण नाकामी दे विच 14 बंदे मारे गए ने। अगर ये कामयाब हो जाता तो फिर सोच लो फिर पता नहीं 1400 होंदे। इस साडे मुल्क दे विच हजे तक यही फैसला नहीं हो पाया भी किहड़ा दहशतगर्दी का हमला कामयाब है तो किहड़ा नाकाम है। क्योंकि जिहड़ा भी हुंदा है बलूचिस्तान दे विच 12 शहरां दे उत्ते दहशतगर्दां ने कब्जा कर लिया। 12 शहर जिहड़े उन्हां नूं एक किस्म दा उन्हां ने अपनी मर्जी नाल चलाया जिन्ना चिर उन्हां दा दिल कीता ते 3 दिन नौशकी दे विच दहशतगर्द रहे। बैंक उन्हां तबाह कर दिते, उन्होंने DC चुक लिया, AC नूं अगवा कर लिया, सारा कुछ कर लिया तो असी टिकर की चलाए भी असी उन्हां दे दहशतगर्दी के हमले नूं नाकाम बनाता। इत्थे भी असी आने हैं भी 14 बंदे जां बाक हो गए, शहीद हो गए, लेकिन दहशतगर्दी का हमला असी नाकाम बना दिता। अच्छा जी अगे चलने जरा अगे जरा अगली खबर लै लो कि एक पासे इमरान खान साहब जिहड़े ने उन्हां दी इलाज के उत्ते भी इन्होंने फाइल बंद कर दी। आंदे ने भी कोई इलाज नहीं, बस हो गया जिहड़ा होना सी। हुण दूसरे पासे बयानियां बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मैदान च आ गए ने। कदी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सनम जावेद साहबा ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨੈਲੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਭੈੜੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ
ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਡਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਨਕੰਮੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤਸਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਗਲਫ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 13 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਫ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 13 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਈ ਕਿਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਧੋਣ ਡਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ੈਕਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਊਬਰ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਡਏ ਔਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਡਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੰਕ ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਸ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ TV ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ARY ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ,
ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ जरा ਵੇਖੋ। देखें हाँ। रुमाना अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, हाँ। अब क्या कर सकते हैं? हाँ। अब कैसे चलेगी? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। मैंने उसी प्रोग्राम में ये कहा था कि मोहसिन भाई के बारे में आप गलत बात ना करना, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ही इज अ गुड गाय, मोहसिन नकवी इज अ गुड गाय, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। एक चीज बताओ, सेम टाइम ही डजंट गेट द राइट एडवाइस, दैट्स ऑल। नहीं, मैंने वो कहा इनकॉम्पिटेंट और जाहिल जो मैंने कहा वो लगता है कि शायद मैंने मोहसिन भाई की तरफ कहा है। उन्होंने कहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी और जो इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चीज मैंने कही थी, जो इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था, मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਧਮਕੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਏ ਢਾਕੇ, ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਢਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬੇ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਲਾਰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਝ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਇੰਝ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਾ ਲੂਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਮ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੂਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤਾਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾਏਗਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੋਤ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਖੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਖੋਤ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੋਤ ਨੇ, ਕੱਦ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਹੱਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕੋਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪਲੋਠੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਐਂ ਲੂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਅੱਡੇ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UK ਵਗੈਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਇਹ ਛਛੋਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀ ਜਾ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾऊं ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੋ ਮੈਮ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜੀ ਕੰਧੇ ਮਸਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਠੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੂਨ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ PTI ਦੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨਕਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ गई है, ओ सब दी माँ आ गई। जमाने के चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ, जमाने के चलन से बरसरे बेकार औरत हूँ। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है। कर खा के दे देती हूँ। अच्छा शेप पड़ा आपने। ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਪਾਸ ਅਫਜ਼ਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।